గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 ఏళ్లుగా విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో వేల మంది విద్యార్థులకు దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉన్నత ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది. అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది. హైదరాబాద్, విశాఖలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తున్న కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో కలిగే ప్రయోజనాలపై మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. అలాగే మీరు కాల్ చేసిన నంబర్లు 04023310729 అండ్ 233-10716. ముందుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy.
Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ముందుగా చెప్పండి, అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏ కోర్సులు అందిస్తోంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డిగ్రీ కాలేజ్లో అన్ని మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. దీనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. అంటే సామాన్యంగా పిల్లలు ఏంటంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతారు. ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కరికులం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం టోటల్ 5 semesters కాలేజ్లో ఉండి చదువుకున్నాక లాస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. అంటే ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కొంచెం దూరమైన ప్రదేశాలు, టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు లైక్ ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి పంపించి అక్కడ 6 months ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు న్యాచురల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు 5-star హోటల్స్లో 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ట్రైనింగ్ పొందుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళే ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి అలాగే స్టైఫండ్ కూడా 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. ఆ 6 months కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక మొత్తం టోటల్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే వాళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ప్లస్ ఎక్కడైతే 6 months ట్రైనింగ్ చేశారో అక్కడ నుంచి ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఆ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్తో పాటు మనం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక కాలేజ్ వైపు నుంచి మనం జాబ్ ఆపర్చునిటీ కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది. అయితే కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే 10th పాస్ అయినాగానే వాళ్ళకి అవగాహన ఉండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకుంటున్నాను డిగ్రీలో అనుకున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతారండి. ఇది మనకి తెలంగాణ బోర్డు నుంచి అంటే ఇంటర్ బోర్డు నుంచే ఈ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇది ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్ ఉన్న ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీకు ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే చదువుకుంటారు. కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అండ్ 4 subjects అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. ఇది 10th అయిపోయినాక ఇంటర్మీడియట్లో చదువుతారు. కానీ డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో 2 years + 3 years టోటల్గా 5 years. కానీ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది 4 years మాత్రమే. అలాగే పేరెంట్స్ ఫీజెస్ కూడా పే చేసేది 4 years మాత్రమే. 5th year అంతా కూడా 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఈ పిల్లలకి. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకునే పిల్లలకి. అలాగే మాస్టర్స్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి డిగ్రీ అయిపోయి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా చాలామందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇండస్ట్రీ అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి వాళ్ళ రోజున. చాలా గ్యాప్ ఉంది. అంటే స్కిల్ ఎంప్లాయీకి ఇండస్ట్రీకి చాలా గ్యాప్ ఉందన్నమాట. సో ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్డ్ వెల్ స్కిల్డ్ పీపుల్ అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. నేను స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి అంటున్నాను అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటేనే, మంచి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటేనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఏదో సరదాగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే డిగ్రీ పూర్తి చేశాను లేకపోతే ఎంబీఏ పూర్తి చేశాను నాకు ఉద్యోగం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దండి. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అటెండెన్స్ ప్లేస్ ఏ వెరీ కీ రోల్ అండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషను ప్రాక్టికల్స్ కంటే కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్కిల్స్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. వై? బికాజ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక 5-star హోటల్లో వర్క్ చేయాలి, ఒక 5-star డీలక్స్ హోటల్లో వర్క్ చేయాలి, ఒక 7-star హోటల్లో వర్క్ చేయాలి. విదేశాల్లో 7-star హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి. సో అలాంటి ప్రదేశాల్లో వర్క్ చేయాలంటే హ్యావ్ టు బీ కాంపిటేటివ్ అనమాట. అంటే ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో చాలా ముందుకి మీరు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో చాలా ఎడ్యుకేషన్ సీరియస్గా తీసుకోవాలండి. ఈ కోర్సెస్ అన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటాయండి. ఇక డిగ్రీలో అయితే కనుక బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ద డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఇన్ విశాఖపట్నం అండ్ హైదరాబాద్. టోటల్గా డిగ్రీ కాలేజీలు 5 ఉన్నాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు 5 ఉన్నాయండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఈ డిగ్రీ కాలేజీలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే సార్, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. కిరణ్మయి నిజామాబాద్ నుంచి. చెప్పండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో, నమస్తే. నమస్తే అండి. సార్, ఇది బిహెచ్ఎం చేస్తామంటే మనం ఓన్లీ హోటల్స్ లోనే జాబ్ దొరుకుతుంది అంటారా, లేదంటే వేరే ఎక్కడన్నా ఫీల్డ్స్ లో జాబ్ అవకాశాలు ఉంటాయంటారా?
చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు 100% హోటల్స్లోనే జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఒక కోరికతో జాయిన్ అవుతారండి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మాత్రం వీళ్ళకి చాలా ఆఫర్స్ వస్తాయి. అంటే హోటల్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్, రిసార్ట్స్, హెల్త్ సెంటర్స్ కాకుండా అంటే ఎస్పెషలీ ఇక్కడే జాబ్స్ వస్తాయేమో అనుకుని జాయిన్ అవుతారు. కానీ ఇవాళండి అన్ని రంగాల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని ఇవాళ రోజున ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ని. ఎందుకు అంటే వీళ్ళకి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా డెవలప్ అవుతాయండి. అంటే వీళ్ళకి గివింగ్ నేచర్ ఎక్కువ అనమాట. సో గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఎక్కడైతే ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో అయితే ఉంటాయో గెస్ట్లతో మంచి మాట్లాడాలి, గెస్ట్లతో బాగా మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, మంచి పిఆర్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఈ పిల్లలు చాలా ఉపయోగపడతారు. ఎస్పెషలీ మార్కెటింగ్ కూడా అనమాట. మార్కెటింగ్ కూడా ఎందుకంటే దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ వెరీ పేషెన్స్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతారు కాబట్టి మార్కెటింగ్ లాంటి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేస్తారండి. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ కాదండి, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయర్ అనమాట. సో ఇలా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకున్న ఎంప్లాయీకి ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కంపెనీస్, అలాగే వాళ్ళ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉద్యోగం వస్తుందండి. ఇంకొక విషయం బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమైనా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమైనా, డిగ్రీ అర్హత ఉండే ఉద్యోగం ఏ ఉద్యోగానికైనా ఈ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివారు కదా అని చెప్పి ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కూడా వీళ్ళు పూర్తి అర్హులండి. ఎందుకంటే ఇది కూడా చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే డిగ్రీ అయిపోయినాక మనం ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేయాలేమో, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావనుకుంటారు. లేదండి, అంటే సివిల్స్ దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అవ్వాలన్నా కానీ డిగ్రీ అన్నది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి ఆ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో మీరు ఫర్దర్గా మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుని మీరు ఆ సివిల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఇంటర్వ్యూలో కనుక పాస్ అయితే డెఫినెట్గా యూ కెన్ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆల్సో ఈ క్వాలిఫికేషన్తో. సో అంత పెద్ద ర్యాంక్స్ కూడా మీరు సంపాదించవచ్చు. ఇకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉండే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఏ జాబ్కైనా ఆఖరికి టీచర్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కానీ మీరు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే దానికి కావాల్సిన అర్హత అంటే మీ డిగ్రీ అన్నది మినిమం బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే కావాల్సిన ఉద్యోగాలన్నింటికి ఈ కోర్స్ సరిపోద్దండి. సో బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ కూడా. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. రాజమండ్రి నుంచి ప్రియాంక, చెప్పండి మీ డౌట్ చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియాంక గారు. బాబుకి ఇంటర్ అయ్యింది సార్. ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే. అన్ని కూడా చాలా తెలివైనాడు, అన్ని కూడా 90% వచ్చాయి. ఓకే. ఇప్పుడు మీ కాలేజీలో అవుతుందా సార్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి? సామాన్యంగా ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలింది అంటే మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లోనే చదవాల్సిన అవసరం ఉందండి. కానీ మీలాంటి తల్లిదండ్రులు కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు. బాగా చదివే పిల్లలు ఒక సబ్జెక్టు, 2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవటం మూలంగా 1 ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు. అలాంటి పేరెంట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారండి, ఏం చేయాలి సార్ ఇలా 1 ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వాల్సిందేనా అని చెప్పి. ఇలాంటి తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లలకు కానీ మేము సిన్సియర్గా అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే, అయితే మీరు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ మీకు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్లో నుంచి జాయిన్ అవ్వండి. లేదు 1 ఇయర్ వెయిట్ చేసి ఆ ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్ట్స్ 1-2 సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వండి. దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్. అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి అవగాహన లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఫర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏంటంటే, తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ అని ఉంటుందండి, అలాగే ఆంధ్ర ఓపెన్ స్కూల్ అని కూడా ఉంటుంది. ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుందండి, NOS అని చెప్పి. సో దాని త్రూగా కూడా ఇంటర్మీడియట్ అంటే టోటల్గా 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మీరు అంటే 1 ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా డిగ్రీలో చదివే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో అలా కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇది నా సలహా మాత్రమేనండి. మీకు అది ఇష్టమైతే కనుక మీరు పాటించవచ్చు. లేదు అంటే కనుక డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే మాత్రం ఎవరికైనా కానీ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ, ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ కానీ లైక్ 12th కానీ లేకపోతే 3 ఇయర్స్ డిప్లొమా కానీ ఉంటే కానీ డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వటం లేదండి. బట్ నేను చెప్పింది ఓన్లీ సలహా చెప్పానండి, అది మీ ఇష్టం, మీరు పాటించాలని. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. సుప్రియ విజయవాడ నుంచి, చెప్పండి మీ డౌట్ చెప్పండి. సుప్రియ గారు నమస్తే అండి. సార్ అది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ నాది. ఓకే.
సో ఏదో న్యూ కోర్స్ ఏదో ఉన్నది, బిఎస్సి డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అన్నారు సార్. ఓకే, ఇక్కడ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఎటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సార్? ఇది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి, టెక్నాలజీకి సంబంధించి, సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, జీతాలు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు. కాకపోతే ఏంటంటే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివిన పిల్లలకి ఎస్పెషలీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్నాలజీ కంపెనీస్లో, అలాగే డేటా సెంటర్స్లో ఇవాళ రోజున మనం ఎవ్రీడే మనం ఒక న్యూస్ పేపర్ చదివినా, న్యూస్ వింటున్నా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. పలానా లొకేషన్లో ఒక డేటా సెంటర్ వస్తుంది, పలానా లొకేషన్లో గూగుల్ అండ్ డేటా సెంటర్ వస్తుంది, పలానా లొకేషన్లో అదానీ డేటా సెంటర్ వస్తుందని చెప్పి. సో డేటా సెంటర్స్ చాలా ఎక్కువగా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే డేటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఇప్పుడే కాదు, ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా ఉపయోగం. ఎందుకంటే హిస్టరీ తెలుసుకుంటేనే మనకి ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక లైబ్రరీ లాగా అనమాట అండి. అంటే పాతకాలంలో మన లైబ్రరీలో మన నాలెడ్జ్ ఎలా సంపాదించేవాళ్ళమో ఇవాళ రోజున డేటా సెంటర్స్ అంటే టెక్నాలజీ మూలంగా డేటా సెంటర్స్లో ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుందిగా డేటా ఉంటుంది కాబట్టి దాని త్రూగా మనం ఆ డేటా తెలుసుకోవచ్చు, అలాగే ప్రిడిక్ట్ కూడా చేయొచ్చు అంటే ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ సంబంధించి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటాయండి. లాస్ట్ 4 decades నుంచి అంటే 40 years నుంచి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఎంత బ్రహ్మాండమైన భూమి వచ్చిందో, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో, ఎంత బ్రహ్మాండంగా పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారో మనం చూసాము 40 సంవత్సరాల నుంచి. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఈ డేటా సెంటర్స్ వైపు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వైపు కూడా అంత మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే వరల్డ్ అంతా అటే మూవ్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ జెన్జీ ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి తెలియని పిల్లలు లేరు. సో చాలా మంచి ఉద్యోగాలు అయితే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఇది ఇంతకు ముందు ఇంజనీరింగ్లో ఉండేవి 4 years కోర్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు యూజీసీ వాళ్ళు డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం మూలంగా 3 yearsలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసి టెక్నాలజీ వైపు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు సార్, విజయ. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే విజయ్ గారు. సార్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. ఆ బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే, ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఏ సెక్టర్లో ఉంటాయి సార్? బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. చాలా కాలం నుంచి చాలా కాలేజెస్ నడుపుతున్నారు. కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్. అంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేసే ఒక ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ కాబట్టి ట్రెడిషనల్ కోర్సును కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో నడపడం మూలంగా, అంటే ప్రొఫెషనల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేయటం, వాళ్ళ మౌల్డ్ చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం, అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఒక్కటే కాకుండా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇవ్వటం అనేది సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకత. కాబట్టి మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలకి ప్రతి వాళ్ళకి ఈ కోర్సు ఆ కోర్సు అని లేదమ్మా, మనం ఆఫర్ చేసే ప్రతి కోర్స్కి 100% జాబ్ గ్యారంటీ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బైపీసీ పిల్లలకి మీకు చెప్పక్కర్లేదు, మీరు బాగా చదువుతారు. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి ఇంకా బాగా చదువుతారు, రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తారు కాబట్టి మీకు ఈ విషయం అయితే చెప్పక్కర్లేదు. బట్ ఇన్ జనరల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న పిల్లలు 100% ఏంటంటే 85% to 90% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కాలేజీలో మీకు సబ్జెక్ట్ ఒకటే కాదు, అంటే థియరీ క్లాసెసే కాకుండా ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ల్యాబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, బీఎస్సీలో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే మీకు ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారు చేయాలంటే మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించి మీకుతో ట్రైనింగ్ చేయించాలి. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీకు 2 months ఇండస్ట్రీకి పంపించాలి. అంటే ఇండస్ట్రీకి ఎక్కడికి పంపిస్తామో, మీకు ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలి, ఎక్కడైతే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపిస్తాం. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి? బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివే వాళ్ళకి ఫస్ట్ పాయింట్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వస్తాయి, లైక్ అపోలో, ఏఐజీ, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, ఆ తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఆ తర్వాత మీకు ఫుడ్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అమూల్ కానీ, క్యాడ్బరీస్ కానీ, పేర్లే కానీ, అలాగే మీకు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దివి ల్యాబొరేటరీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, అరబిందో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. సో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి మిమ్మల్ని పంపించి మిమ్మల్ని మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేసే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. మీ బాధ్యతల్లా మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావడమే మీ బాధ్యత. సో మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి మేము ఇచ్చే అకాడమిక్స్, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని ఆ ప్రాక్టికల్స్ని మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు 100% జాబ్ గ్యారంటీగా ఆఫర్ చేయగలుగుతాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, రోషిని హైదరాబాద్ నుంచి. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే, బీబీఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి. ఓకే. ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కేనా, బీబీఏ కేనా సార్?
బీబీఏ కూడా ఉంటాయి సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలకి ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ అవకాశాలు ఉన్నాయండి, కాకపోతే డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్లో ఉంటాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి అందరికంటే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి. సో ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ బిగ్, వాస్ట్ అనమాట, టూరిజం అండ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ. సో దాని మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకున్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్రతి 100లో 60 నుంచి 65 మందికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేపాటికి మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా, అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్కి నేను 60-65% అంత ఛాన్స్ ఉందని నేను చెప్పలేను, కానీ బట్ డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి, బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే. సో డెఫినెట్గా ఒకసారి కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. మనకి విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. మీకు ద్వారకా నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, సాగర్ నగర్లో క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఇంకో క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 5 క్యాంపస్లో ఏ లొకేషన్ అయితే మీకు దగ్గర అనుకూలంగా అనిపిస్తుందో ఆ క్యాంపస్కి మీరు సండే అయినా హాలిడే అయినా మీరు రావచ్చు, మీరు ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు, కాలేజ్ కూడా చూసినట్టు ఉంటుంది. అలాగే మీకు కోర్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఎందుకు తెలుసుకోమంటున్నానంటే మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చదువుకునేటప్పుడే పిల్లలు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తూ ఉంటారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు. అలాగే స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 20,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఎలా సాధ్యపడుద్ది, ఎంత టైం చదువుకోవాలి, ఎంత టైం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఎంత టైం ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి, అంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా. సో దాని మూలంగా మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి అని అన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కనీసం మీకు 20 మినిట్స్ నుంచి 30 మినిట్స్ పట్టుద్ది. కాబట్టి ఆ టోటల్ అంత టైము మీరు హెడ్స్తో కానీ కౌన్సిలర్స్తో కానీ స్పెండ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు కాలేజ్కి వస్తే మీకు డీటెయిల్డ్గా అన్ని వివరాలు చెప్తారండి. ఓకే సార్, అంటే మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే సన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి సార్? జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎప్పుడైతే మేము 2004 అంటే 23 ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము ఒక కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసేసి అడ్మిషన్స్ చేసి వాళ్ళకి డిగ్రీ అయితే డిగ్రీ, మాస్టర్స్ అయితే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేసి వాళ్ళకి చదువు చెప్పేసేసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పంపించేయటం కాదు మన బాధ్యత. మనం వీళ్ళని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి, సొసైటీకి బాగా ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి. అలాగే వీళ్ళకి చాలా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% ఉద్యోగం ఇప్పిస్తేనే అది మనం సాధించిన ఒక ఇదవుద్దండి. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఒక్కరోజు ఖాళీగా ఉన్నా కానీ, లేదు ఒక నెల రోజులు ఖాళీగా ఉన్నా కానీ పిల్లలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు. సో తల్లిదండ్రులకు ఫ్రస్ట్రేషన్ రాకుండా పిల్లలకి ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా ఉంచాలి అంటే ఏం చేయాలి? అసలు ట్రైనింగ్ అన్నది కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా కాదు, చదువుకునేటప్పుడే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అన్నది మాకు ఆలోచన వచ్చిందండి 2004లోనే, 23 సంవత్సరాల క్రితం. అప్పటి నుంచి కూడా మేము ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఒక 60% ఆఫ్ ద టైం కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్న పిల్లలకి 40% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేపిస్తాం. దాని మూలంగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళు 100% ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా వాళ్ళు తయారైపోతారు. అంటే మంచి ట్రైనింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉండాలి, ఇండస్ట్రీలో ఎలా మనం మనుగడ ఉండాలి, ఎలాగా మనం అభివృద్ధిలోకి రావాలి, ఎలాగా మనకి మంచి 40 ఇయర్స్ కెరియర్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్నీ తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి పిల్లలకి 100% జాబ్ రావడమే కాదండి, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఆ కెరియర్ని లీడ్ చేస్తారు కూడా. ఓకే రైట్ సార్, సన్ గురించి ప్రత్యేకతల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్.